وقت کے اختصار کی وجہ سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کو اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے وابستہ ہزاروں دینی مدارس و جامعات، لاکھوں اساتذہ اور طلباء اور دیگر دین جماعتوں نے، علماء اور افراد نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کیا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جاگتے رہیے، آپ بیدار رہیے۔ 50 سال پہلے پاکستان کی اسمبلی نے جو تاریخ ساز اور عہد ساز فیصلہ کیا تھا، جہاں آج ہم اس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اس پر کئی مرتبہ شب خون مارا گیا۔ مختلف حکومتوں میں اس قانون اور دستوری ترمیم کو کمزور کرنے کی، غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ان قائدین کی بیداری کی وجہ سے اور آپ کے ولولے کی وجہ سے 50 سال کے طویل زمانے میں یہ سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ آپ سے میری پہلی اپیل یہ ہے کہ آج کے اس تاریخ ساز اجتماع سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ آپ نے قادیانیوں اور مرزائیوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں، آج سے نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ ہم قادیانیوں کو حضور کی غلامی میں آنے اور ختم نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری گزارش، آپ جاگتے اس لیے رہیے کہ آج پاکستان کا جغرافیہ بھی خطرے میں ہے، نظریہ بھی خطرے میں ہے۔ بلوچستان جل رہا ہے۔ شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو مار کر دشمنوں کی سازش کو ہم نے جو سازش کی گئی ہے اس کو ناکام بنانا ہے۔ بلوچی بھی ہمارا بھائی ہے، پٹھان بھی ہمارا بھائی ہے، پنجابی بھی ہمارا بھائی ہے، سندھی بھی ہمارا بھائی ہے، سرائکی بھی ہمارا بھائی ہے، مہاجر بھی ہمارا بھائی ہے۔ اور آج کے اس مجمع میں گلگت بلتستان سے کوئٹہ تک، کراچی سے کشمیر تک کا مجمع اس بات کی گواہی ہے کہ یہ علماء اتحاد ملت کے داعی ہیں، یہ امت کے اتحاد کے دعوے دار ہیں۔ آپ نے یہ جو لڑائی کی سازش ہے، یہ بھی قادیانیوں کی، مرزائیوں کی سازش ہے، آپ نے اس کو انشاءاللہ ناکام بنانا ہے۔ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستانی افواج کے سپاہ سالار نے محترم جناب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا، چند دن پہلے ایک اجتماع میں کہا، جو شریعت کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے۔ میں آج اس مجمع کو گواہ بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات سپاہ سالار نے، افواج کے سربراہ نے درست کہی، جو اسلام کو نہیں مانتا، دستور پاکستان کو نہیں مانتا، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے گا، کیا قادیانی اسلام کو مانتا ہے؟ آواز آنی چاہیے، بلند آواز سے کہو نہیں، ہاتھوں کو لہرا کر کہو، کیا قادیانی مرزائی اسلام کو مانتا ہے؟ شریعت کو مانتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے دستور کو مانتا ہے؟ بلند آواز سے کہو نہیں، مل کر کہو نہیں۔ تو پھر بتاؤ، سپاہ سالار کے قول کے مطابق
जब ये मिर्जाई इस्लाम को भी नहीं मानते, ये आइन को भी नहीं मानते, ये दस्तूर को भी नहीं मानते, ये पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी नहीं है? कहा ये पाकिस्तानी। तो जब पाकिस्तानी नहीं है तो हुकूक की क्या बात की जाती है, फिर राइट्स की क्या बात की जाती है? और इसलिए पहले दस्तूर को मानो, आइन को मानो। जिस हुकूक की बात करते हो वो आइन देता है, वो दस्तूर देता है। जब तुम दस्तूर नहीं मानते, आइन नहीं मानते, कानून नहीं मानते, तो फिर तुम्हारा कोई हुकूक के मुतालबे का हक बाकी नहीं रह जाता। और एक बात कहना चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने कहा, 22 अगस्त की समाअत के दौरान कहा और कादियानियों को कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या मुसलमान हो जाओ या पाकिस्तान के आइन और दस्तूर को मानते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम मान लो, तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कादियानी या तो मुसलमान हो जाएं या दस्तूर को मान लें। और अगर वो दस्तूर को भी नहीं मानते और वो मुसलमान भी नहीं होते, तो आज मैं इस मजमे में मुतालबा करता हूं कि फिर पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह दहशतगर्दों को गद्दार करार देती है, बागी करार देती है, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान मिर्जाइयों और कादियानियों के गद्दार होने का ऐलान करे और उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाए। आखिरी बात कहता हूं मेरे दोस्तों और भाइयों, आज से आप ये पैगाम लेकर जाएंगे कि आपने जगह जगह उनको इस्लाम की दावत देनी है। और वो अगर पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते तो उनको फिर पाकिस्तान में रहने का भी कोई हक नहीं है। वो अपनी दस्तूरी आईनी हैसियत को पहले तस्लीम करें और आपने जागते रहना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्तसर आया, अगरचे उस मुख्तसर में भी बहुत सारी सवालात पैदा होते हैं, लेकिन हमने कबूल किया इसलिए कि उन्होंने कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुम अकाबिर तमाम मकातिब फिक्र की मौजूदगी में कहा और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम से कहा, मैं खुले दिल से अपनी गलती का इकरार भी करता हूं, मैं इसको ठीक भी करूंगा, लेकिन मेरा सवाल है, आज 22 दिन हो गए हैं, आज 17 दिन हो गए हैं, 22 अगस्त से आज तक अब तक तफसीली फैसला क्यों जारी नहीं किया गया? ये ताखीर शुकूक और शुबहात पैदा कर रही है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं, आपके दाएं बाएं वो लोग हैं जो कादियानियों के सहूलतकार हैं, आप उनको पहचाने, उन मारे आस्तीन को अलग करें। उन्होंने फरवरी जुलाई का फैसला आपसे गलत करवाया, मिसगाइड आपको कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकार को मजरूह कर रहे हैं, वो इस फैसले में ताखीर कर रहे हैं और वो अपने नजरिए को पूरे मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हम आज ऐलान करते हैं, हम चौकीदार थे, चौकीदार हैं, चौकीदार रहेंगे। हम खत्म नबुव्वत के चौकीदार, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के चौकीदार, हम इस्लामी आइन और दस्तूर के चौकीदार, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून के चौकीदार, हम दीनी मदारिस जामियात के चौकीदार। अगर आपने इस फैसले को इसलिए मौखर किया है जज्बात ठंडे हो जाएं, या हर आने वाले दिन में जज्बात और आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद रखते थे कि आप 7 सितंबर से पहले तफसीली फैसला जारी कर देंगे, मगर आपने तफसीली फैसला जारी न करके बहुत से सवालात को खुद जन्म दे दिया है। आम मुल्क का इस्तिराब, बेचैनी और मुल्क के अंदर इश्तियाल को अगर खत्म करना चाहते हैं तो 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले अपना तफसीली फैसला जारी करें, अहद के मुताबिक करें, समाअत के मुताबिक करें। अगर उसमें कोई झोल हुआ तो फिर इंशाअल्लाह याद रखें, सबसे ज्यादा ताकतवर इश्क मुस्तफा है और सबसे बहादुर आशिकान मुस्तफा हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।